ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा, हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम और पूरे बहने भाई हर गांव से आके उस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। अरे कौन सा खालिस्तान, अरे कौन सा आंदोलन? क्या यहां के लोग बोलेंगे कि यहां किसान आंदोलन के मेरे भाई, मेरे पिता समान, मैं सिर झुकाता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करोगे कि जिन्होंने कहा गीता को बुलाएंगे, जो आप कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे और इस धरती पे आकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए। आगे से हमें सबक सीखना होगा। जा तो राजनीति ना करते, जा तो चुनाव ना लड़ते। भगत सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, वो बच सकते थे, राजगुरु सुखदेव बच सकते। उन्होंने कहा ना, फांसी का रस्सा, हमारे लिए फांसी का रस्सा जरूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना। और ये लोग हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना के आप वहां चुनाव लड़ने चले गए। क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा, हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम और पूरे बहने भाई हर गांव से आके उस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते हैं खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। सो ये बयान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PSCB ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ PSCB ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। तो आखिरकार ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਛਾਪੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਿਖਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ।